ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਟ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह का सियासी माहौल नजर आ रहा है इस नूं लैके चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे एक कांग्रेस के वड्डे लीडर दे वल्लों हाई कमान ते वड्डे सवाल चुके गए ने। आखिर की सवाल चुके गए ते क्यों चुके गए ने ते उस तो बाद कांग्रेस पार्टी दे विच किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है इस नूं लैके चर्चा करांगे। नाल ही गल करांगे आम आदमी पार्टी दी नवीं सरकार दी जिस तरीके की आर्थिक स्थिति पंजाब सरकार की नजर आ रही है तां किस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां नाल कीते हुए वादे आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी करेगी कि कर्जा लिया जाएगा जां कोई होर हल कढ़िया जाएगा इस नूं लैके चर्चा करांगे। ते इस प्रोग्राम दे विच अज साडे नाल शामिल ने सियासी माहिर डॉक्टर भीमेंद्र सिंह। सब तो पहला असीं प्रोग्राम च स्वागत करदे हां उन्हां दा। डॉक्टर साहब निघा स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। जी आयां नूं बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी धन्यवाद गुरप्रीत जी। डॉक्टर साहब जिस तरीके दे नाल कल अमित शाह चंडीगढ़ आउंदे ने तां 500 करोड़ रुपये का जिस तरीके दे नाल उन्हां नूं पैकेज दिता जांदा ते मुलाजमां नूं लैके वड्डा फैसला लिया गया है। केंद्री रूल ने जिहड़े चंडीगढ़ दे विच लागू कीते जाणगे मुलाजमां दे उत्ते तां की लगदा है कि इसदा पंजाब ते किन्ना कुछ असर पएगा? जी देखो जिथों तक बीजेपी का संबंध है और बीजेपी पिछले 8 सालों तो जदों तो मोदी साहब सत्ता च आए ने केंद्र दे विच उदों तो लैके अज तक जदों असीं उन्हां दा रिकॉर्ड देखते हैं उन्हां दा इतिहास देखते हैं तो आपां नूं लगदा है कि जिहड़ा फैडरलिज्म है हिंदुस्तान दा उस नूं उन्हां ने खत्म करने की कोशिश की है और सारे सिस्टम नूं सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। और नतीजा की निकल रहा है चाहे 370 की धारा तुसीं देखिया होएगा कि वह कश्मीर दे विच खत्म की गई। इस तो इलावा होर जिहड़े बुनियादी साडा जिहड़ा फैडरलिज्म दे बुनियादी रूल्स ने साडे संविधान है ਉਹਨੂੰ भी किते ना किते तोड़न मरोड़न की कोशिश की गई है। सो इस करके माड़ी गल है कि ये जिहड़े ने नवे कानून लिआंदे जा रहे ने और जिवें तुसीं दस्सिया है कि क्योंकि चंडीगढ़ जिहड़ा हैगा चंडीगढ़ लगभग कई दर्जन पिंडां नूं पंजाब दे पिंडां नूं उजाड़ के वसिया होया शहर है और पिंडां दे पिंड उजाड़े गए और उन्हां दी थां दे उत्ते वख-वख सैक्टर बनाए गए और वो लोगों नूं अज तक भी मुआवजा जिहड़ा हैगा प्रॉपर नहीं मिलिया। और अज भी तुसीं देखोगे कि इन्हां पिंडां दे लोग उसे दे उवें रह रहे ने उन्हां दीयां ज़मीनां जिहड़ियां ने ओह खोह लईआं गईआं और उन्हां नूं जिहड़ा मुआवजा वो अज भी मंगदे तुहानूं नज़र आउणगे। लगातार उन्हां दे जिहड़े ने धरने दित्ते जा रहे ने उन्हां किसानां वल्लों पेंडू लोकां वल्लों। पर दूजे पासे की है कि जिस खेतर दे विच चंडीगढ़ उसारिया गया इहदे विच जदों पंजाब दे कानूनां नूं लागू करन दी थां दे उत्ते सेंटर दे कानून जिहड़े ने ओह लागू होणगे तां लाजमी तौर ते पंजाब दे जिहड़े हक ने उन्हां दे उत्ते डाका जरूर है। और बीजेपी दी कोशिश यही हुंदी है हमेशा कि ओह अपने सारे सिस्टम नूं कब्जे च करे सेंट्रलाइज करे चीज़ां नूं और उत्थे अपनी सत्ता हासिल करे। सो कहण दा मतलब है कि कुल मिला के यह पंजाब दे जिहड़े हक ने बुनियादी हक ने पंजाब दे जिहड़े संविधानक हक ने उन्हां दे उत्ते जिहड़ा हैगा डाका है। और जिवें पिछले गल करिए तां जिस तरीके दे नाल राज्यां दी गल कीती जावे केंद्र शासित प्रदेशां दी गल कीती जावे जां केंद्र दी तां आपो अपने अधिकार दित्ते हुए ने भारतीय संविधान दे अंदर तां जो कुछ हुण केंद्र दे वल्लों कीता जा रहा खास तौर ते आपां पंजाब दी गल करांगे तां की लगदा इहदे कारण की ने जिहड़ा अजिहा कीता जा रहा है कि कोई दुश्मनी पगाई जा रही है जां वितकरा जिहड़ा इह क्यों कीता जा रहा है इहदे कारण की नज़र आउंदे ने? कारण यही नज़र आ रहे हैं गुरप्रीत जी कि उन्हां दा जिहड़ा नज़रिया है बीजेपी दा जिहड़ी सोच है वह केंद्रीकरण वाली है कि पूरे भारत नूं इक्को एक जिहड़ा हैगा शक्ति दे थल्ले कंट्रोल किया जाए एक भाषा होवे एक मुल्क एक मंडी एक जिहड़ी हैगी खास तौर ते जिहड़ा एक जिवें आपां कह सकदे हां कि जिहड़ा संविधानक साडे जिहड़े हक ने उन्हां दे विच भी जिहड़ा हैगा पार्ट पाया जाए। सो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिहड़ी विचारधारा है बीजेपी की वो विचारधारा कोई फैडरलिज्म वाली विचारधारा नहीं है कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ
ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਜਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ MCD ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MP ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੱਟਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ G23 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਇਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਇਹ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ PM ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਸੋ ਉਹੀ ਪੈਕੇਜ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇजेस ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਭਰੇਗਾ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੂਰਲ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਧਰਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।